अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावशात् कल्पितसन्निधानम् लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागम् लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। केशवार्यकृपापात्रम् धीशमादिगुणार्णवम् श्रीषठार्यतीशानम् देशिकेन्द्रमहं भजे। वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धा त्रय्यन्तसारमनवर्ग्यगुणं बोधाग्र्यम् नारायणाद्ययतिधुर्यकृपाभिषिक्तम् श्रीरङ्गनाथयतिशेखरमाश्रयामः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे குருபரம்பராம். அதாவது புராணங்களில் ரொம்ப வசந்தமான புராணம் விஷ்ணு புராணம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அது ரொம்ப சாத்விகமான புராணம். அந்த விஷ்ணு புராணத்தில் தர்மங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கு. எல்லா புராணங்கள்லையுமே தர்மங்களை பற்றியெல்லாம் நன்னா சொல்கிறது. அந்த புராணத்தை பகவான் ஒருத்தந்தான், பரமாத்மா வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட ரொம்ப விசேஷமாக நன்னா சொல்லியிருக்கு. அந்த விஷ்ணு புராணத்தில் ஒரு 3 வருஷமாக நம்மளுடைய மடத்து ஸ்ரீகாரியம் மூலமாக
உபன்யாசம் பண்ணி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கேன். அந்த உபன்யாசத்தில் கேட்டதில் என்ன பலன் வேணும்னு சொன்னால், அதில் சொன்னபடி நாம் எம்பெருமானுடைய கல்யாண குணங்களையும் அந்த சாஸ்திரங்களையும் நாம் பெரியவாள் சொன்னத்தை அனுசரித்து அந்த மாதிரி நாம் நடக்கணும். அதுதான் இருக்குது. அதை இப்போ இந்த புராணமானத்தை சாத்துமுறை பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சந்தோஷமான காரியம். அது மாதிரி இதுமில்லாத மேலே இன்னும் என்னென்ன புராணங்கள் சொல்ல முடியுமோ அதெல்லாத்தையும் நாம் கேட்டு பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தினால சகல க்ஷேமத்தையும் அடைய முடியுமாக எல்லாருக்கும் மங்களாசாசனம் பண்ணுறோம். நாராயணன். அது நம்ம ஆதிவன் ஜடோப சுவாமியினுடைய சன்னிதானத்தில், அதாவது பிருந்தாவனத்தில் கேட்ட திருக்கேட்டை, அதாவது இந்த கார்த்திகை மாதம் கேட்ட இன்னைக்கு அங்கே பண்ணுறதாக தீர்மானம் பண்ணியிருக்கா. அது நல்லபடியாக நடந்து எல்லாரும் காலக்ஷேபம் பண்ணுவாள். எல்லாரும் போயிருந்து அவருக்கும் நம்ம ஆதிவன் ஜடோப சுவாமியினுடைய அனுகிரகத்தினால இன்னும் மேலும் மேலும் எல்லா கிரந்தங்களையும் காலக்ஷேபம் பண்ண முடியுமாக மங்களாசாசனம் பண்ணோம். நாராயணன். ஸ்ரீநாத சமாரம்பாம் நாதயாம மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பரா. Sri Ahobilam at Mysore has been blessed, not yesterday or last century, but 7th century. We had the privilege of several Maharajas patronizing the Madam and then human service. Such is the background of Ahobilam at Mysore. In fact, there is a record which has come out in Ratnapriya maybe a year back, where the previous Maharaja of Mysore, maybe around 200 years back, with all fanfare, he welcomed our Aishingar and then brought him to the Madam. So such is the Prachinam of and Adiyan has the Bhagyam of leading a team of managing committee of this mutt as per the Ajna of the Prakatam Aishingar. Within 1 year we had the COVID striking us, and as a result we had to go online several activities. In fact, every day of the week we have one activity or other, and many of you are members of our Ahobilam and Mysore WhatsApp group. Incidentally, Ahobilam WhatsApp group has 3 groups totaling about 1,000 people. And for the last so many years, all the 1,000 people are intact. Nobody has escaped themselves. So such is this one. We were very fortunate to have everyone, every day of the week having one function or other. And every Monday we had the function of, or the program of having Upanyasam, online Upanyasam. So we had few Upanyasams before, but for the last 3 years we had the fortune of, every one of the Matsishyas will be feeling it fortunate that somebody like Sri Karyam accepting our request and then coming online and give Vishnu Purana. So today is the 114th and final Sathumurai episode of Upanyasam. We started 3 years back. And we have many people who are doing instrumental. And all the Upanyasam related activities are all managed by another member of our managing committee, Sri Veeraragan Swami. So can you please say a few words? இவங்களுடைய கேட்டையில பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு திருக்கேட்டை இன்னைக்கு ஆதிவன் ஜடோப சுவாமியோட ஒரு ஆசீர்வாதத்தோட அவருடைய அனுகிரகத்தோட இந்த காலக்ஷேபம் முடியறது ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு. 3 வருஷம் ஆகுது. ஜூலை 2022 ஆரம்பிச்சது. இப்போ 114வது எபிசோடு இது. எல்லா எபிசோட்ஸுமே யூடியூப்ல அப்லோட் ஆகிருக்கு. எல்லாரும் கேட்டு இது மூலமா பயன்படுறதோடு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு சொல்லி இந்த ஒரு நம்மளுடைய ஒரு ஃபாலோவிங் நல்லா நிறைய டெவலப் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. மைசூர் மடத்தோட ஒரு ஹோல்
அப்ஜெக்டிவே வந்து நம்ம சிஷ்யால நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து நம்ம அடுத்த யங்ஸ்டர்ஸையும் இன்வால்வ் பண்ண வைக்கணும்னு ஒரு ஆசையில் பண்ணுறோம். அது ஸ்ரீகாந்த் சுவாமியோட பிளெஸிங்கோட இது ஆரம்பிக்கிறது. இது எல்லாரும் வந்து நிறைய ப்ராபகேட் பண்ணணும்னு அடியவங்களுடைய ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். ஸோ தட் வி கெட் மோர் சிஷ்யாஸ் இன்டு திஸ் ஃபோல்ட். அதாவது யூடியூப் சேனல் இருக்கு. அது உபன்யாசங்கள், தேசிய சோதரங்கள், ஸ்ரீதர் சுவாமி வந்திருக்காரு, அவர் வரதராஜ உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருக்காரு கன்னடத்துல. ரொம்ப எலாபரேட்டா பண்றாரு. ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள். ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் ரெண்டு மணி நேரம் அவ்வளவு தானே. அவர் திருக்குழந்தையாண்டவன் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் தானே சொல்லி ரொம்ப அற்புதமா நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் நிறைய பார்ட்டிசிபேஷன் தான் வரணும்னு எங்களுடைய ஆசை. அது முன்னாடி சீனிவாசநாதன் சுவாமி அவர் நிறைய ஸ்தோத்திரங்கள் சொல்லி அவர் உபன்யாசங்கள்லாம் அப்லோட் ஆயிருக்கு. இன்னும் நிறைய பண்ணணும்னு ஆசை. சுவாமியும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி நான் அடுத்தது என்ன ஆரம்பிக்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு டயத்தினுடைய கன்சன்ட்ரேஷனால நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் மோர் டைம். சுவாமிகிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு பிரார்த்தனையை பூர்த்தி பண்ணணும்னு பிரார்த்திச்சுட்டு கடைசியில் என்னுடைய வாகனத்தூர்ணம் சம்பேவதாரஸ்தமனன்யலப்யம் லக்ஷ்மீர்சம்மம் சரணம் பிரபத்யே யோ நித்யமச்சுதபதாம்புஜயுக்மருக்மவ்யாமோஹதஸ்ததிதராணி பிரணாயமேனே அஸ்மத்குரோர் பகவதோஸ்ய தைகசிந்தோः ராமானுஜஸ்ய சரணோ சரணம் பிரபத்யே. ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய கவிதார்க்கிகேசரி वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये. निरवध्यानां विशद्यां गुणसम्पदां शरणं पदवीकानां षट्कोपमनीश्वरं श्रीरङ्गे श्रीयतीन्द्रुना करुणया असौ स्यादिति प्रेक्षितं ख्यातश्रीरसम्मकाजमुनिपादाम्बुलेन्द्रिरन्दां दीक्षान्ति दयार्गेशुभगुणैर्वान्तं बुधाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गशटादियोगीश्वरपतिं श्रेयोनिधिं संश्रये श्रीमत्श्रीरङ्गपृथ्वीश्वरजगरिगुणा संयमीन्द्रेण दृष्टम् निस्तात्मानं प्रसन्ने नरहरिजडजत्योगिने यदुप्रसादात् प्राज्ञ श्रीरङ्गकारि प्रभवै पदेः प्राप्तलक्ष्मीर्सम्मास्थानं सेवेयतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वीररग्वीचकारिं श्रीरङ्गनाथजटकोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीर्सम्मचरज करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराशकोपकृत्यं वेदान्तदेशेतीन्द्रमहाप्रपद्ये. श्रीमद्रङ्गचकारि संयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्बहादशरजित् पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवतं सदेशयते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे अग्निदरीणशासनवसं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकेतीन्द्रयन्तसारमनवद्यगुणं वदाख्यं नारायणाख्यं श्रीरङ्गनाथयज्ञेकरमाश्रयामः. तत्प्रेणैश्चितजितेश्वर तत्स्वभावभोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः सन्दर्शयन्यरगणीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मणिवराय पराशराय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. श्रीविष्णुचित्तपदपङ्कजसङ्गमाय चेतो मम स्प्रभयते किमतःपरेण चेन्ममापि यतिशेखरवारुचीनां भावः कथं भवितुमर्हतिभाग्यदेयः. விஷ்ணு புராணத்தினுடைய கடைசி அத்தியாயத்தில் இந்த புராணத்தினுடைய பலனை சொல்றதுக்காக ஆரம்பிக்கிறார். ஏதத்தே என்மயா ஆக்கியானம் புராணம் வேத சம்மிதம் ஸ்ருதேஹே அஸ்மின் சர்வதோஷோத்தா பாபராசி பிரணஷ்யதி. இந்த புராணமானது வேத சம்மிதம், வேதத்துக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடியதும், ஸ்ருதி, இந்த புராணத்தை ஸ்ருதினே சாதிக்கிறார். அஸ்மின் சர்வதோஷோத்தா பாபராசி, இந்த புராணத்தை கேட்கறதுனாலேயோ படிக்கிறதுனாலேயோ சகல பாபங்களும் போகிறது. இது சர்க்கச்ச பிரதிசர்க்கச்ச வம்சம் அன்வந்தராணிச்ச வம்சானுச்சரிதம் கிருஷ்ணம் மயா அத்திர தவ கீர்த்திதம். இதனுடைய விஷயங்கள் லோகத்தினுடைய சிருஷ்டி, பிரளயம், வம்சச்சரிதம், மன்வந்தரங்கள், இந்த வம்சங்கள் இது எல்லாமே என்னால் உனக்கு சொல்லப்பட்டது. அத்த தேவாஸ் ததா தைத்யா கந்தர்வ உலக ராட்சசாः யக்ஷ வித்யாதர சித்தாः கத்யந்தே அப்சரசந்ததா முனயः பாவிகாத்மனः கத்யந்தே தபசா அன்பிகாः சாதுர்வர்ணியம் ததா பும்சாம் விசிஷ்ட சரிதானி ச. இந்த தேவதைகளுடைய சரித்திரங்கள், அசுரர்கள், கந்தர்வர்கள், ராட்சசர்கள், யக்ஷர்கள், வித்யாதரர்கள், சித்தர்கள், அப்சர ஸ்திரீகள், முனிவர்களுடைய தபஸ் பத்தியும், இது எல்லாம் 4 வர்ணங்களை பத்தியும்
விசிஷ்டமாக சரிதங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டது. புண்ணியா பிரதேசா மேதின்யாக புண்ணியா நத்யா சாகராக பர்வதாச்ச மகா புண்ணியா சரிதானிச்ச தீமகா. இந்த பிருத்திவியில இருக்கக்கூடிய புண்ணியமான பிரதேசங்கள், புண்ணிய நதிகள், சமுத்திரங்கள், பர்வதங்கள், அப்புறம் புண்ணியாத்மாக்களுடைய சரிதங்கள் எல்லாம் விளக்கப்பட்டது. வர்ண தர்மாலயோ தர்மா வேத சாஸ்திராணி கிருஷ்ணசா ஏஷாம் ஸ்மஸ்மரணாக சத்யா சர்வ பாபைகி பிரமுச்சதே. இங்க வர்ண தர்மங்கள், அப்புறம் வேத சாஸ்திராணி வேதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சாஸ்திரங்கள், அதுக்கப்புறம் சகல சரித்திரங்களும் சொல்லப்பட்டது. இதை எவனுடன் ஸ்மரிக்கிறானோ, இந்த ஸ்மரிச்சதுனாலேயே பாபங்கள்லாம் போவது. சர்வ பாபைகி பிரமுச்சதே. உற்பத்தி ஸ்திதி நாசானா கேதரியோ ஜகதோ அவ்யயா ச சர்வபூதா சர்வாத்மகா கத்தியதே பகவான் ஹரிஹி. இதுல லோகத்தினுடைய உற்பத்தி ஸ்திதி பிரளயங்கள் இதற்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கக்கூடிய யார் ஒருவனோ அவனுடைய சரிதமானது இங்கே சொல்லப்பட்டது. பகவான் ஹரியினுடைய சரிதமானது இந்த புராணத்துல சொல்லப்பட்டது. அவசேனாதி என் நான்மி கீர்த்திதை சர்வபாதகைகி புமான் விமுச்சதே சத்யா சிம்மத்ரஸ்தைகி மிருகைரிவ. யார் ஒருவன் இந்த ஹரியனுடைய நாமாவை தெரிந்தோ தெரியாமலோ சொல்லுகிறானோ அவன் சகல பாபங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறான். தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பகவானுடைய பேரை சொன்னாலே போதும் பாபத்திலிருந்து விடுபடுறான். அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தத்தை சொல்ற. சிம்மத்ரஸ்தைகி மிருகைகி இவ. சிம்மத்தை பார்த்தாலே, சிம்மத்தினுடைய கர்ஜனையை கேட்டாலே மற்ற ஜீவராசிகள்லாம் எப்படி நடுங்குமோ அதே மாதிரி ஹரியனுடைய பெயரை சொன்னாலே சகல பாபங்களும் போறது. ஹரியஷ்டகம்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் உண்டு. அந்த ஹரியஷ்டகத்துல முதல்ல ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிக்கிறதே சொல்ற ஹரி ஹரதி பாபானி துஷ்டச்சித்தைகி ஸ்மிருதைரதி. ஹரின்னு பேரை சொன்னாலே சகல பாபங்களும் போறது. ஏன் ஹரி பேர் கேட்டா ஹரதி பாபானி, சகல பாபங்களையும் போக்கடிக்கிறதுனாலதான் அவனுக்கு ஹரின்னு பேரு. அதாவது யாராவது எப்பேற்பட்டவனாக இருந்தாலும் ஹரின்னு ஒரு தரம் பேரை சொன்னாலே அவனுடைய பாபங்கள் தான் போறது. என் நாம கீர்த்தனம் பக்தியா விலாயனம் அனுத்தமம் மைத்ரேய அசேஷ பாபானாம் பாவகா. யார் ஒருவன் இந்த ஹரியனுடைய பெயரை பக்தியோடு உச்சரிக்கிறானோ அவனுடைய பாபங்கள்லாம் எப்படி ஒரு தாத்துன்னா இந்த சொல்லுவோம். அந்த தாத்துக்கள்லாம் அது எப்படி தங்களுக்கு எந்தெந்த ஹரியனுடைய பெயரையோ அவனுடைய பெயரை ஒரு தரம் உச்சாரணம் பண்ணினத்தினாலேயோ இந்த பாபங்கள் எல்லாம் விலகிறது. ஹிரண்யகர்ப தேவேந்திர ருத்ர ஆதித்ய அஸ்ரியா யுபிஹி பாவகைஹி வசுபிஹி சாத்யேஹி விஸ்வ தேவேவ அதிபிஹி சுரைஹி யக்ஷ லக்ஷ உலகைஹி சித்தைஹி தைத்ய கந்தர்வ தானவைஹி அப்சரோஹி ததா தாரா நக்ஷத்ரைஹி சகலே கிரகைஹி சப்தர்ஷிஹி ததா திஷ்ணேஹி திஷ்ண்யா அதிபதிஹி ததா பிராமணாத்யைஹி மனுஷ்யைश्च ததைவ பசுபிர்கிரகைஹி சரீஸ்ரவைஹி விஹங்கைश्च பலாசாத்யைஹி மணீருவைஹி வன அக்னி சாகர சரி பாதாளைஹி சுராக்னிஹி சப்தாதிரிஷ்ட தைலம் பிரம்மாண்டம் அகிலம் விஜ மேரோஹோ இவ அணுகு எஸ்யேஹி தத்யன்மயம் ச திஜோத்தம. இந்த புராணத்தை இவ்வளவு சரிதங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ அதாவது பிரம்மா ஆரம்பிச்சு சகல ஜீவராசிகள், தேவர்கள், மனுஷர்கள், மலைகள், பர்வத், நதிகள் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கேன். அதுல சர்வா சர்வவிது சர்வஸ்வரூபோ ரூபவர்ஜிதா
பகவான் கீர்த்திதோ விஷ்ணு அத்த பாப பிரணாசனஹா. இதுக்கு எல்லாம் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய பகவான் விஷ்ணு அவருடைய சரிதத்தை இங்க சொல்றதுங்கிறது என்ன சொல்றதுன்னா பாப பிரணாசனஹா. சகல பாவங்களையும் போக்கடிக்கக்கூடிய இது அது அவபத ஸ்நானம்னு வேறது. அந்த ஸ்நானம் அந்த பலனானது எது கிடைக்கிறதுன்னு கேட்டா பிராப்னோதிலே பலம் மாணவா தது அவாப்னோதி ஸ்ருத்வா ஏதன் முனிசத்தமா. இந்த புராணத்தை கேட்கறதுனாலேயே அஸ்வமேத யாகம் பண்ணினத்தினுடைய பலன் கிடைக்கிறது. பிரயாகே புஷ்கரே செய்வ குருக்ஷேத்ரே ததா அர்ணவே கிருத உபவாசா பிராப்னோதி ததஸ்ய ஸ்ரவணான்னரா. இந்த பிரயாகத்திலேயோ இல்ல புஷ்கரத்திலேயோ இருக்கக்கூடிய குருக்ஷேத்திரத்திலேயோ இல்ல சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணக்கூடிய பலன்கிறது இந்த புராணத்தை கேட்கறதுனாலேயே நமக்கு கிடைக்கிறது. இது அக்னிஹோத்ரே சுகுதே வருஷேன ஆப்னோதி மாணவா மகா புண்ணியபலம் விப்ர ததஸ்ய ஸ்ரவணா சகிருது. இந்த புராணத்தை ஒரு தரம் கேட்கறதுனாலேயே ஒரு வருஷம் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணினத்தினுடைய பலன் கிடைக்கிறது. ज्येष्ठ शुक्ल द्वादश्यां स्नात्वाவை யமுனாகரே மதுராயாம் ஹரிம் துஷ்வா பிராப்னோதி புருஷா பலம். இது இந்த ஆனி மாசம் சுக்லபக்ஷத்து துவாதசியில இந்த யமுனையில தீர்த்தாமாடி பிருந்தாவனத்துல போய் கண்ணனை சேவிச்ச பலன்கிறது இந்த புராணத்தினாலேயே கிடைக்கிறது. தது ஆப்னோதி அகிலம் சம்யகு அத்தியாயம் ஸ்ருணோதிவை புராணஸ்ய அஸ்ய துர்தர்ஷே கேசவா அர்ப்பித மானசா. இந்த சகல பலன்களும் இந்த புராணத்துல ஒரு அத்தியாயத்தை கேட்கறதுனாலேயே இந்த பலன்கள் எல்லாம் பகவானிடத்துல மனசை செலுத்தி இந்த புராணத்தை ஒரு அத்தியாயத்தை கேட்டாலே இவ்வளவு பலன்களும் நமக்கு கிடைக்கிறது. அப்புறம் யமுனாசிரயே ஸ்நாதா புருஷோ முனிசத்தமா ஜேஷ்டா மூலே சிதே பக்ஷே துவாதசாம் சமபோஷிதா சம்யக் அபியர்ச்சிய அச்சுதம் சம்யக் மதுராயாம் சமாஹிதா அஸ்வமேதஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய பிராப்னோதி அச்சிதம் பலம். இங்க ஆனி மாசம் சுக்லபக்ஷத்து துவாதசியில யமுனையில தீர்த்தாமாடிட்டு அங்க கண்ணனை சேவிச்சா அந்த சகல பலன்களும் இது இங்கே கிடைக்கிறது. இது இப்ப கூட எங்க பார்க்கலாம்னா இந்த பண்டர்பூர்ல போனாக்க அந்த ஆனி மாசம் சுக்லபக்ஷத்து துவாதசியில அங்க சந்திரபாகத்துல நதி, அந்த நதியில தீர்த்தாமாடிட்டு போனா அங்க அங்க அந்த பண்டரிநாதன் சேவிக்கிறதையே ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். அவ்வளவு கூட்டம் அங்க போய் நேர பிரத்யட்சமா பார்க்கலாம். இன்னைக்கு பார்த்தா கூட அந்த ஊருள்ளேயே நுழைய முடியாது, அந்த ஊர்லயே நுழைய முடியாத அவ்வளவு ஒரு லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து அங்க சேவிச்சுட்டு போவார். அவ்வளவு விசேஷமான பலன். அந்த பலன் முழுவதும் இந்த புராணத்துல ஒரு அத்தியாயத்தை கேட்கறதுனாலேயே வருது. ஜேஷ்டாமூலே சிதேதக்ஷே கேனைவ ஏவம் வயமப்யுத பராமல் திமம் ஆப்ஸ்யாமா காரிகா ஸ்வகுலோத்பவைஹி ஜேஷ்டாமூலே சிதேதக்ஷே சம்யக் அத்தியர்ச்சிய ஜனார்தனம் தன்யானாம் குலஜः பிண்டாம் யமுனாயாம் பிரதாஸ்யதி தஸ்மின் காலே சமப்யர்ச்சிய தத்த கிருஷ்ணம் சமாஹிதः தத்வா பிண்டம் பிதுர்பியஸ்ய யமுனா சலிலாப்ளுதः யதாப்னோதி நரஹ புண்ணியம் தாரயன் ஸ்வபிதாமகான் ஸ்ருத்வா அத்தியாயம் ததாப்னோதி புராணஸ்ய சக்திதः. இதே மாதிரி சுக்லபக்ஷத்து துவாதசியில யமுனா தீர்த்தாமாடி பித்திருக்களுக்கு பிண்டம் கொடுக்கறதுனால என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலன் இந்த புராண படத்தினாலேயே கிடைக்கிறது. அதில் பித்திருக்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்களாம். எப்படி கேட்டா இந்த பிண்ட பிரதானத்தினால அந்த பித்திருக்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுறதோ அவ்வளவு சந்தோஷம் இந்த விஷ்ணு புராணத்துல ஒரு அத்தியாயத்தை கேட்கறதுனாலேயே பித்திருக்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஏற்படுறது. ஏதத் சம்சார வீரூணாம் பரித்ராணம் அனுத்தமம் ஷாவ்யானாம் பரமம் ஷாவ்யம் பவித்ராணாம் அனுத்தமம்.
இத சம்சாரத்தினால பயந்துட்டு இருக்கிறவாளுக்கு இந்த புராணம்ங்கிறது பெரிய பரித்ராணம், பெரிய ரட்சையாக இருக்கும். இதை கேட்கறதுனால மிகவும் மங்களங்கள்லாம் ஏற்படுறது. துஸ்வப்ன நாசனம் திருணாம் சர்வதுஷ்ட நிவர்கணம் மங்களம் மங்களானாச்ச புத்திர சம்பத் பிரதாயகம். இது துஸ்வப்பனங்கள், கெட்ட சொப்பனங்கள்லாம் விலகிறது. அப்புறம் மங்களங்களுக்கெல்லாம் மங்களம், நமக்கு சந்ததி விருத்தியாகிறது. புத்திர சம்பத் பிரதாயகம், அதாவது குழந்தைகள் இல்லாதவா இந்த புராண படனம் பண்ணினா இந்த புத்திர சம்பத்தை ஏற்படுறது. இதம் ஆர்ஷம் புரா பிராக ருபவே கமலோத்பவா ருபு பிரியபிரதாய ஆக சத பாகுரையே அப்ரவி. இந்த புராணம் இப்ப நமக்கு எப்படி கிடைச்சது, இந்த கலிகாலத்துல எப்படி வந்ததுங்கிறத சொல்ற. இந்த புராணமானது முதல்ல பிரம்மாவனால ருபுங்கிற மகர்ஷிக்கு உபதேசம் பண்ணார். ருபு பிரியவிரதருக்கு உபதேசம் பண்ணார். அவர் பாகுரமுனிக்கு உபதேசம் பண்ணார். பாகுரி தம் அபிப்பிராய ததீச்சாயத உக்தவான். பாகுரி மகர்ஷி ததீச்சி மகர்ஷிக்கு உபதேசம் பண்ணினார். ததீச்சி சாரஸ்வதன், ததீச்சியினுடைய புத்தர் சாரஸ்வதன். இது ஒரு புராண கதை. இது சரஸ்வதி ஒரு சமயம் சாபத்தினால பூமிக்கு வர நேர்ந்தது. அந்த பூமிக்கு வந்த பிற்பாடு ததீச்சியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவர் மூலமாக குழந்தை பிறகு சாரஸ்வதன் பேரு. ததீச்சியினுடைய பிள்ளைக்கு இத சாரஸ்வதற்கு உபதேசம் பண்றார். சாரஸ்வதர் பிருகு மகர்ஷிக்கு உபதேசம் பண்றார். புருகுசாய நர்மதாயீச்ச உக்தவான். பிருகு மகர்ஷி புருகுச மகர்ஷிக்கு நர்மதா தீரத்தை உபதேசம் பண்ணினார். நர்மதா திருதராஷ்டிராய நாகாய ஆபூர்ணாயிச்ச. அதுல அவர் நர்மதான ஒரு மகர்ஷி, அவர் திருதராஷ்டிரனுக்கு உபதேசம் பண்ணி அவர் நாகர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணியார். தாபியாஞ்ச நாகராஜாய புரோக்தம் வாசுகையே பிஜ வாசுகி பிராக வத்சாய வத்ச அஸ்வதராய. அவர்கள் நாகராஜனுக்கு சொன்னார், வாசுகி சர்ப்பத்துக்கு சொன்னார். வாசுகியானவர் வத்சனுக்கு சொன்னார். வத்சன் என்ன பண்ணார், கம்பளாயச்ச தேனோக்தா மேளா புத்திராயச்ச. அவர் கம்பள மகர்ஷிக்கும் அவர் மேலபுத்திரருக்கும் சொன்னார். பாதாளம் சமனுப்பிராப்தா அதோ வேதசிரா முனிகி பிராப்தவான் ஏகதகிலம் சத பிரமதையே ததோ. அவர் அந்த வேதசிர முனிவர் ஒரு சமயம் பாதாளத்துக்கு போயிருந்த போது அந்த சர்ப்பங்களிடத்திலிருந்து இந்த புராணத்தை கேட்டார். தத்தம் பிரமதினா ஏதே ஜாதுகர்ணாய தீமதே ஜாதுகர்ணேன ஏவுக்தம் அந்நேஷாம் புண்ணியகர்மணா புலஸ்திய வரதானேன மமாதி ஏக ஸ்மிருதி விகிதம் மயாகி துத்தியம் மைத்ரேய யதாவத் பிரதிவர்த்தினம். இது ஒரு சமயம் இந்த ஜாதுகர்ணர் மூலமாக புலஸ்திய மகர்ஷிக்கு இது சேர்ந்தது. புலஸ்திய மகர்ஷியிடத்திலிருந்து அவருடைய அனுகிரகத்தினால இந்த விஷயங்கள் எனக்கு தெரிந்தது. ஏற்கனவே ஆரம்பத்திலேயே சொன்னோம், இந்த பராசர மகர்ஷி புலஸ்தியருடைய அனுகிரகத்தினால சகல விஷயத்தையும் அவரிடத்திலிருந்து தெரிந்து இந்த புராணமானது மைத்ரேயருக்கு அவரால் சொல்லப்பட்டது. இது ஏக பரமம் விஷயம் கலிகல்மஷ நாசனம் சிருணோதி நரோ பக்தியா சர்வ பாபைகி பிரமுச்சதே. இந்த பரமம் பவித்திரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த புராணத்தை யார் ஒருவன் கேட்கிறானோ அவன் சகல பாபங்களில் இருந்து விடுபடுகிறான். சமஸ்த தீர்த்த ஸ்நானானி சமஸ்தா அமர சம்ஸ்கிருதி கிருதாதேன பவேத் ஏதத்த ஸ்ருணோதி தினே தினே. இது சகல புண்ணிய நதிகள்ல ஸ்நானம் பண்ணின பலனையும் கொடுக்கிறது. இது தினே தினே யார் ஒருவன் கேட்கிறானோ அவனுக்கு சகல புண்ணியங்களும் சேர்ந்தது. கபில தான ஜனிகம் புண்ணியம் அத்தியந்த துர்லபம் ஸ்ருத்வா ஏதஸ்ய தச அத்தியாயாம் அவாப்னோதி ந சம்சயः. இத 10 அத்தியாயங்கள் கேட்டாலே போதும், சகல புண்ணியங்களும் இதனால சித்திக்கிறது. எத்து ஏத சகலம் ஸ்ருணோதி புருஷா திருத்வா மனசி அச்சுதம் சர்வம் சர்வோயம் சமஸ்த ஜெகதாம் ஆதாரம் ஆத்மா ஆசிரியம் ஞான ஞேயம் அனாதிம் அந்தர்ஹிதம் சர்வ அபராணாம் ஹிதம் ச பிராப்னோதி ந சம்சயः அஸ்தி அவிகலம் எத் வாஜிமேவே பலம். இதுல ஸ்ரு புருஷா கிருத்வா மனசி அச்சுதம், பகவான் அச்சுதன மனசுல தியானம் பண்ணிட்டு
யார் அவன் சகல ஜகத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை தியானித்துக் கொண்டு அறியப்பட வேண்டியவனான அவனை அறிகிறானோ அவன் சகலத்தையும் அடைகிறான். இதுல சந்தேகமே கிடையாது. இது வாஜமேதம்னா அஸ்வமேத பலனையும் கொடுக்கிறது. எத்த ஆதோ பகவான் சராதரா குரு மத்தியே காந்தேஷ ச பிரம்ம ஜானமயா அச்சுதா அகில ஜெகன் மத்தியாந்த சர்க்க பிரபு தத் சர்வம் புருஷா பவித்ரம் அவலம் ஸ்ருண்வன்னே படன்னே வாசயன்னே பிராப்னோதி அஸ்தி ந தத்பரம் திரிபுவனேஷு ஏகாந்த சித்திர் ஹரிஹி. ஜெகன்குருவன் ஆதோ பகவான் சராதர குரு, சகல பிரபஞ்சத்தையும் தன்னுடைய சரீரமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய பகவான். இதுக்கு எங்களாழ்வான் விசேஷமான வியாக்கியானம் சொல்ற மமாபி ஏகஸ்மதி விதம் இது பராசரஸ்ய இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அதவா அஸ்ய கர்ப்பஸ்தஸ்யைவ ஜன்மாந்தர ஸ்ருத வேத ஸ்மரணவது புராணார்த்த ஸ்மரணம் அபி உபபன்னம் ஷட்விம்சேயிவே வியாசத்வ சித்யா ததா ததாத்யஸ்ய சத்பாவவித்யா புலஸ்தியாவது புராண சம்ஹிதா கர்த்திருவ சித்தி. இதோ ஒரு சந்தேகம். இந்த புராணத்தை விஷ்ணு புராணத்தை பண்ணினவர் பராசர மகர்ஷி சொல்றாரு. இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன்னு சொன்னா இந்த கலியுகத்துல இந்த புராணமானது பராசர மகர்ஷியினால இங்க பிரச்சாரத்துக்கு வந்தது. எல்லா புராணங்களுமே பிரம்மாவினால உபதேசிக்கப்பட்ட புராணங்கள். அந்தந்த புராணங்கள் அந்தந்த யுகங்கள்ல இருந்தாலும் கலியுகத்துல இந்த லோகத்துல இதை பரவ செய்வதுங்கிறது பராசர மகர்ஷி. அந்தந்த புராணங்கள் அப்பப்ப மறைஞ்சு போறது. இப்போ எல்லாமே என்ன அவங்க கேட்டா, இப்போ இந்த பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரத்துல சொல்றச்சே பாஞ்சராத்திரத்துக்கும் அப்படிதான் சொல்றாரு. பாஞ்சராத்திரம்ங்கிறது பகவானாலேயே சொல்லப்பட்டது. அது சொல்ற மாதிரி கமப்பியாவின் குரும் வந்தே கமலா பிரவக்தா சந்திரதாம் பக்தா பஞ்சராத்திரஸ்ய எஸ் ஸ்வயம். இந்த எல்லா சாஸ்திரங்களையும் பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. அந்தந்த யுகத்துல அந்தந்த யுகத்தினுடைய முடிவுல அதெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுறது. மறுபடியும் அத கொண்டு வர்றதுங்கிறது ரிஷிகள் மூலமாக பகவான் அவர்களுக்குள்ள அந்தர்யாமியாக இருந்தது அவர்கள் எல்லாம் மறுபடியும் பரவ செய்யலாம். ஆகையினால புராண சங்கீதா கர்த்திருவம், அவருக்கு இந்த கர்த்திருவம் வருது. அதுக்காக சொல்ற ஆதோ பகவான் சராசர குரு மத்தியே ததா அந்தேஜ ச பிரம்மஜான மயா அச்சுதா அகில ஜெகன் மத்தியாந்தர் சர்க்க பிரபு. ஆரம்பத்திலேயும் சரி, நடுவிலேயும் சரி, முடிவிலேயும் சரி, எல்லாத்தையும் முதல்ல இருந்துட்டு பண்றவரே பகவான் தான். தத் சர்வம் புருஷா பவித்ரம் அவலம். இப்படிப்பட்ட சுத்தமான பவித்திரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த புராணத்தை எவனொருவன் கேட்கிறானோ வாசிக்கிறானோ இதை பிராப்னோதி அஸ்தி, சகலவிதமான பலன்களையும் அடைகிறான். திரிபுவனேஷு ஏகாந்த சித்தி, 3 லோகத்திலையும் இந்த பலனை அடைய முடியும். எஸ்மின் ந்யஸ்த மதிஹி ந யாதி நரகம் சொர்க்கோபி எச்சிந்தனே விக்னஹா யத்ர நிவேசிதா அநிவேசித ஆத்ம மனசா பிராமோதி அகிலம் லோகோ அல்பகः முக்திம் சேதசி யஸ்திதோ மலதியாம் பும்சாம் ததாதி அக்யயः கிஞ்சிதம் யதகம் பிரயாதி விலயம் தத்ர அச்சுதே கீர்த்திதே. பகவான ஸ்மரிக்கிறதுனாலேயோ அவனுடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தை பண்றதுனாலேயோ அவனுக்கு எங்க என்ன கதி வருதுன்னு கேட்டா, இன்னும் யாக்கி நரகம், நரகம்ங்கிறது கிடையாது. சொர்க்கோபி சிந்தனே, சொர்க்கத்திலேயே எவனையே அவனை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறானோ எத்த நிவேசித ஆத்ம மனசா பிராமோபி லோகோ அல்பகா. பிரம்மலோகம் கூட அவருக்கு அல்பமாக தெரியும் பகவான தியானம் பண்ணிட்டே இருந்தா. முக்தி சேதசி எஸ்திதோ மலதியாம், நம்முடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய சகல அழுக்குகளும் போறது, கடைசியில மோட்சம்ங்கிறது கிடைக்கிறது. இதுல என்ன ஆச்சரியம் இருக்க முடியும்? கிம் சித்திரம் எது அகம் பிரயாதி, சகல பாபங்களும் போறது அச்சுதனை தியானம் பண்றதுனால. யஜ்ஞி யஜ்ஞிவிதோ யஜந்தி சதலம் யஜ்ஞேஸ்வரம் கர்மிணா எம்வை பிரம்மமயம் பராவரமயம் தியாயந்திக ஞானினஹா யம் சஞ்சிந்திய ந ஜாயதே ந மிரியதே நோ வர்த்ததே ஹீயதே நைவ ஆசன் நக சத்பவத்யதி ததா கிம் வா ஹரேஹே ஸ்ரூயதா.
இந்த யாகம் பண்றதுனாலேயோ எதுதான் நடக்காது இந்த பகவானை தியானம் பண்றதுனால. யஜ்ஞைஹி யஜ்ஞவிதோ யஜந்தி சதம். யாகம் பண்றவாள்லாம் யாகம் பண்றதுனால என்ன பலனை அடைகிறார்களோ, கர்மாக்களை பண்றதுனால என்ன கர்மாக்களுடைய பலனை அடைகிறார்களோ, பராவரமயம் தியாயந்தி. பராவரகான்னு பகவானுக்கு பேர். பராவரகன்னா ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு. பராடு லோகத்துல இருக்கக்கூடிய மற்ற தேவதைகள்லாம் எவனை நினைத்தால் அவர்கள் அவரர்கள் அதாவது தாழ்ந்தவர்களாக ஆகிறார்களோ அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். பராவரகன்னா பக்தாபேட்சையா. பராவரன் பகவான் உத்கிருஷ்டன். பக்தர்கள் அபேட்சிக்கிற போது அவன் அவர்களுக்கு தாழ்ந்தவனாக ஆகிறான். பகவான் அவர்களுக்கு அவனை அதான் ஞானினகா மேமதம்னு சொல்ற மாதிரி அவன் ஞானிகளுக்கு வசப்பட்டவனாக ஆகிறான் அந்த பகவான். அப்படிப்பட்ட பகவான் என் சஞ்சித்தே ஜாயத்தே. எவனை தியானிப்பதனால் எவர்களுக்கு மரணமோ வேறு எதுவுமே கிடையாது. அத ஹரே சூயகா. எல்லாரும் அந்த ஹரிய தியானம் பண்ண வேண்டியது. கவ்யம் யஹா பித்ரு ரூப விதிஹுதம் ஹர்யம் ச புங்கே. விபுகு தேவத்வே பகவான் அநாதி நிதனா ஸ்வாஹா ஸ்வதா சத்யே. யஸ்மின் பிரம்மணி சர்வசக்தி நிலையே மானானி நோ மானினான் நிஷ்டாயே பிரபவந்தி ஹந்தி கருஷம் ஸ்ரோத்ரம் ச யாதோ ஹரிஹி. கவ்யம்னா இந்த ஸ்வதான இந்த பித்திருக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கவ்யங்களுக்கு ஸ்வதான பேரு. ஸ்வதா ஸ்வாஹான்னு ரெண்டு அதுல வச்சு ஸ்வதான மகான் உண்டு. ஸ்வாஹாகாரம்ங்கிறது அக்னியில கொடுக்க வேண்டியது, ஸ்வதாங்கிறது பூமியில கொடுக்க வேண்டியது. இதெல்லாம் பித்ருரூப விதிகுதம் ஹர்யம் ச தொல்சே. இதெல்லாம் பித்திருக்கள்லாம் பண்றதுனால இதெல்லாம் என்ன பலன்கள்லாம் கிடைக்கிறதோ அது எல்லாமே இந்த பகவான் விஷ்ணுவை ஆராதிக்கிறதுனாலேயோ அதனை கேட்கறதுனாலேயோ இந்த சகல பலன்களும் சித்திக்கிறது. நான் அந்தோஸ்தி எஸ்ய சமுத்பவோஸ்தி விருத்தி ந எஸ்ய பரிணாம விவர்ஜிதஸ்ய ந அபக்ஷயம் ச சமுபைத்ய விகாரி வஸ்து எஸ்தம் நதோஸ்மி புருஷோத்தமம் ஈஷம் ஈடியம். இப்ப கடைசியில அந்த பகவானுக்கு பண்ணி சமர்ப்பிக்கிறார். நான் அந்தோ அஸ்தி எஸ்ய சமுத்பவா. எவனுக்கு உற்பத்தியோ லயமோ கிடையாதோ, எவனுக்கு உயர்வு தாழ்வு என்பது கிடையாதோ, அவனுக்கு குறைவு என்பது கிடையாதோ, விகாரங்கள் கிடையாதோ, வஸ்து எஸ்தம் நதோஸ்மி. அப்படிப்பட்ட புருஷனை நான் சேவிக்கிறேன். அவன் யாரு? புருஷோத்தமஹா ஈஷா ஈட்யா. அவன்தான் சகலருக்கும் ஈசன், வணங்கப்பட வேண்டிய. சேவையோ அனுகுண பகுதைக ஏவ சுத்தோபி அசுத்தஹா இவ வாதிஹி மூர்த்தி வேதைஹி ஞானான்விதா சகல தத்வ சகல தத்வ விபூதிஹி கர்த்தா தஸ்மை நமஸ்து புருஷாய சதா அவ்யயாய. இப்போ இந்த சகல பிரபஞ்சமும் எவனுடைய ரூபமாக இருக்கிறதோங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தினால தஸ்யேவையோ அனுகுணா பகுதைக ஏவ. பலவாறாகவும் இருந்து கொண்டு அவன் ஒருவனாகவே இருக்கிறான். அதான் ஒருவராக இருந்து கொண்டு பலவாறாக இருக்கிறான், பலவாறாக இருந்து கொண்டு ஒருவராகவே இருக்கிறான்னா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு சகல விதத்திலையும் அந்தர்யாமியாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறான். அவன் தான் இந்த பிரபஞ்சமாகவும் இருக்கிறான்னு ரெண்டாவது அர்த்தத்தை சொல்ற. அப்படி இந்த புருஷ ரூபமாகவும் பிரதானம்னா இந்த பிரகிருதி. அதுக்காக இந்த வியாக்கியானத்தில் எழுதுற பிரதான ஸ்வரூபமாக ஞான பிரவருத்தியமாக சத்வாதீனாம் காரியாணி நியமः ஸ்தம்பः ஞான சங்கோச்ச ஏஷாம் ஐக்கியம் ஏகத்திர லயः தத்ரூபாய. சகல பிரபஞ்சங்களும் எவரிடத்திலேயே லயத்தை அடைகின்றதோ அப்படிப்பட்ட ஞானான்விதா சகல தத்துவ விபூதி. சகல தத்துவங்களாகவும் இருக்கின்றானோ கர்த்தா, இந்த சகல பிரபஞ்சத்திற்கும் கர்த்தாவாக இருக்கிறானோ தஸ்மை நமோஸ்து புருஷாய. அப்படிப்பட்ட புருஷனுக்கு நான் என்னுடைய அஞ்சலியை செலுத்துகிறேன். ஞான பிரவருத்தி நியமைகி நியம ஐக்கியமயாய பும்சா போக பிரதான படவே திரிகுணாத்மகாய அவ்யாகிருதாய பவா பாவன காரணாய வந்தே சுயோகமனாய சதா அஜராய. இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் இது புருஷ ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியது. அதாவது முதல்ல சொன்னது அச்சேதன வஸ்துக்கள்,
அடுத்து சொல்றது சேதன வஸ்துக்கள். இது எதுக்காக சொல்றாருன்னு கேட்டா, சேதனா சேதன ரூபமாக இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்தை சரீரமாக உடையவன் அந்த பகவான்றதுக்காக எடுத்துக்காட்ட. அத அவ்யாகிருதாய அனுபூதாய மகதாய அவஸ்தாய பிரதானாய இत्यर्थः. பவ பாவன காரணாய பவஹ சம்சாரः தத் பாவனஸ்ய கர்மணः காரணாய ஸ்வரூப பவனாய ஸ்வரூபேண பவனம் எஸ்ய தத் ஸ்வரூப பவனம் ஸ்வதசித்தாய ஆதிரஹிதாய இत्यर्थः. ஆத்யந்தம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் அவனை சேவிக்கிறேன். व्योम अनिल अग्नि जल भू रचना मयाय शब्दादि ओढ्य विषय उपनय क्षमाय पुंसा समस्त करणैः उपकारकाय व्यक्ताय सूक्ष्म बृहदात्मवदे नतोस्मि. तस्मै முதல்ல சொன்னது அவ்யக்த ரூபம். இப்ப வியக்த ரூபம்ன்றதாக சொல்ற सूक्ष्म बृहत् आत्मा सूक्ष्म महदादि बृहत् पृथिव्यादि आत्मा अत्र आत्मशब्दः स्वरूपवचनः. सकलத்தையும் ஆத்மாவாக ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடியவன் பும்ச சமஸ்த கரணை உபகாரகாய சகல ஜீவராசிகளுக்கும் உபகாரகம் பண்ணக்கூடியவனான வியக்தாய சூக்ஷ்ம பிருகத் ஆத்மதே அப்படி சூக்ஷ்மமாகவும் ஸ்தூலமாகவும் இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை சேவிக்கிறேன். இது விவித மதஸ்ய எஸ்ய ரூபம் பிரகிருதி பராத்மமயம் சனாதனஸ்ய பிரதிஷிது பகவான் அசேஷ பும்சாம் ஹரிஹி அபஜன்ம ஜரா ஆதிகாம்ச சித்தியம். இது விவித மதஸ்ய அதைவம் உபவாதி இது உக்த பிரகாரேண प्रकृति परात्ममयं प्रकृति व्यक्ताव्यक्तात्मिका तस्याः परम् अप्राकृत दिव्य शरीरम आत्मा पुरुषः. இப்படி இந்த பிரகிருதி புருஷம் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவன் அஜகா பிறப்பற்றவனான எவனுடைய ரூபம் இருக்கிறதோ அப்படி சனாதனனாக நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் அசேஷ பும்சா சித்தியம் பிரதிஷ்டு எல்லாருக்கும் மங்களங்களை அருளட்டும் அப்படின்றதாக இந்த பகவானுக்கு அஞ்சலி பண்ணிட்டு இந்த தத்வேன ஸ்வபாவ போகாபவர்த்த துபாய் கதீர்தாரா சந்தர்ஷன் நிரமீர புராண தஸ்மை நமோ முனிவராய பராசராய பராக்கிரமம் வெட்டி அப்படி ஒரு மங்களத்தை பண்ணி சமாதானம் பண்றார். இப்போ இந்த 3 வருஷ காலம் 3 வருஷங்கிறது ரொம்ப அதிகமான ஏன்னா பல நாள் இந்த உபன்யாசங்கள் நடக்காததுக்கு எத்தனையோ காரணங்கள் விக்னங்கள்லாம் இருந்தது. இருந்தாலும் இந்த 3 வருஷத்துக்குள்ள இந்த புராணத்தை முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இத முதல்ல ஆரம்பிக்கிற போது இதுக்கு மூலகர்த்தாவாக இருக்கக்கூடியவா முக்கியமா 3 பேர். முதல்ல டாக்டர் MS விஜயராகவன் சுவாமி, அப்புறம் அனந்தகிருஷ்ணன் சுவாமி, அப்புறம் அவர் வீரராகவன். இவா 3 பேர் இது காரணம். இந்த மைசூர் மடத்துல ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது, அதுக்கு முக்கியமா காரணம், அதுக்கு முயற்சி எடுத்துக்கொண்டவர் விஜயராகவன் சுவாமி தான். அவருக்கு என்னுடைய தன்யவாதங்கள். அதை தொடர்ந்து நாங்க முன்னாடி மடத்துல மைசூர் மடத்துல படிச்சுக்கூட ரொம்ப நாளா இருக்கு. அடியேனும் இந்த மடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வருஷமா வந்துட்டு எங்க மடத்துக்கும் மைசூருக்கும் திருநாராயணம் வந்து பெருமாளைங்கிறதெல்லாம் உண்டு. அப்போ இந்த மைசூர் மடத்துல கொஞ்சம் நிறைய முக்கிய காரணம், இங்க திருநாராயணபுரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சாநித்தியம், இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சன்னதி சிஷ்யர்கள் முக்கியமா. அது எனக்கு தெரிஞ்சு மைசூர்லயே ஸ்ரீ சன்னதி சிஷ்யால் நிறைய இருந்தது உண்டு. அவளுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும். நம்ம ஸ்ரீ சன்னதிங்கிறது நம்ம பாரத தேசத்துல எங்கேயோ இருக்கு. ஏன்னா ஆதிரன் ஸ்லோகோபி பெருமாளுடைய நியமனமே அதுக்காக இந்த கலைமடங்கள்லாம் நிறைய ஏற்பட்டது. இந்த மடத்துல மைசூர் மடத்துல ரொம்ப நாளா அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப போயிருந்தது. அதை மறுபடியும் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் மறுபடியும் கொண்டு வந்ததுங்கிறது அதோட விஜயராம சுவாமிக்கு தான் அந்த கிரெடிட்.
she put all the effort, right? அந்த சுவாதி ஹோமம் பண்ணியோ, அப்புறம் இந்த இடத்துல இப்போ கேட்ட ஹோமம் பண்ணியோ, நிறைய உபன்யாசங்கள், மந்திரங்கள், ஸ்தோத்திர பாடங்கள் இன்னும் நிறைய நடக்கிறது. இதனால ஒரு மைசூர் மடத்துக்கு ஒரு தனியா ஒரு ரெக்கக்னிஷன், ஒரு பெருமைங்கிறது வந்திருக்கு. இது மற்ற கிளைகள்ல நடக்கிறதான்னு கேட்டா கொஞ்சம் உண்மையை சொல்லணும்னா இல்லைன்னு சொல்லணும். சோ மைசூர் மடங்கிறது இப்போ ட்ரெண்ட் செட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப எல்லாரும் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர். அதான் மைசூர் மடத்துல இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா நடக்கிறது. இது மேல மேல வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம் நிறைய நடக்கணும். நமக்கு இந்த விஷயங்கள் இந்த உற்சவங்கள் மட்டும் பண்ணாலும் போராது. ஞான அபிவிருத்திங்கிறது நிறைய ஏற்படணும். ஞானத்தினால்தான் நமக்கு வளர்ச்சி நிறைய ஏற்படணுமே தவிர இட் இஸ் நாட் க்ரோத் பெரிஃபரல் அலோன். பெரிஃபரல் மட்டும் வளர்ந்தா போராது. ஞானத்தினால்தான் விருத்தி ஆகணும். ஏன்னா நம்ம நிச்சயப்படி இந்த ஒரு சொல்றோம், வாழி திருநாமத்துல சொல்ற போது ராமானுஜாரி வித்யாஜ்ஞா வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம், அதான் புதிவாசனம் உஜ்வலான் எல்லாம் சொல்றோம். ராமானுஜருடைய திவ்யா ஆஜ்ஞைங்கிறது வர்த்ததாம், வளரும் வளரும்னு சொல்றோம். இதுதான் சுவாமி தேசிகன் சொல்ற போது ஸ்ரீபாஷ்யத்தை வாசிப்பித்து பிரவர்த்திப்பித்த ஸ்ரீவைஷ்ணவனா எல்லாருக்குமே முக்கியமா நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் 5 காரியங்களை அவர் சொன்னார். ஸ்ரீபாஷ்யத்தை வாசிப்பித்து பிரவர்த்திப்பித்த, ஸ்ரீபாஷ்யத்தை பிரவர்த்தனம் பண்ணணும். அதற்கு யோகியத்தை இல்லைன்னா அருளி செயல், அதற்கு யோகியத்தை இல்லைன்னா திவ்ய தேசங்கள் அப்ப அமுதபடி சாஸ்திரித்தல், இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனை வர்த்தித்து அனுவர்த்தித்திருத்தல்ன்றதெல்லாம் நியமங்கள்லாம் பண்ணி இருக்கார். அப்படி ஒரு காரியம், அந்த காரியத்தை இப்போ நம்ம மைசூர் மடம் தான் பண்றது. அதனால இப்போ இந்த காரியம் மேல மேல விருத்தி ஆகணும். இது தொடர்ந்து நடக்கணும். இதுக்காக பிரயோஜனப்பட்டவா எல்லாருக்குமே அடியோனுடைய தன்யவாதங்கள். இது ஒரு சந்தர்ப்பமா அடியேன ஒரு உபகரணமாக கொண்டு இதை பண்ணது. இது தெரிஞ்சதுங்கிறது இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் நல்லா சொன்னேன்றது எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா சொல்லணும்னு ஆரம்பிச்சா இன்னும் அது ஆழம் ஜாஸ்தி. இதுல விஷயங்கள் இதை பிலசாபிக்கலா சொல்லணும்னா நிறைய எங்களாழ்வம் வியாக்கியானத்தோடு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் தெரியும். இது ஒரு ஆரம்பம் தான். இதை வச்சுட்டு மேல எல்லாரும் இதை தொடர்ந்து அனுவர்த்திக்கணும். இதுக்காக இன்னும் உற்சாகப்படுத்தினதுக்காக மறுபடியும் அடியானுடைய தன்யவாதத்தை சமர்ப்பிச்சுட்டு அதுவும் இங்க ஆதிவன் பகவத்கீதை மகான் சந்ததியில சொல்றதுன்றது ஒரு பெரிய பாக்கியம். ஏன்னா இந்த முதல்ல இந்த இடத்துக்கு 1978 78ல வந்த போது இந்த இடங்கள்லாம் கிடையாது. அப்போ இங்க திருவாரூர் சந்நிதி ஆராதனம் பண்ணிட்டு இருந்தவர் வெங்கட நரசமாச்சார சுவாமி. அவர் சொன்னார் 78ல சொல்ற போது இந்த சந்நிதியை மறுபடியும் இத நல்லா ஆக்கணும், இது தேவர்கள் ஒரு பிரயத்தனம் பண்ணணும்னு ஒரு விஞ்ஞாபனம் பண்ணினார். அப்போ அடியேன் ஆரம்பிச்சேன். நான் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு 80க்குள்ள ஒரு 1000 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தேன். அப்போ 1980ல இந்த 1000 ரூபாய் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். அதை வச்சுட்டு ஆரம்பிச்சது. அன்னைக்கு ஒரு விதைச்சா அன்னைக்கு விதைச்சா இன்னைக்கு அந்த ஆதிவன் சுடகோர விதிந்த மகாதேசனுடைய அனுகிரக விசேஷம். இங்க பிரத்யட்சமா ஆச்சாரியர் வரப்பிரசாதியாக இருக்கக்கூடியவர். இத நிறைய பேருக்கு அனுபவிச்சவா சொல்லுவா. இங்க ஆதிவன் சுடகோர விதிந்த மகாதேசன் வரப்பிரசாதியான ஆச்சாரியன். பக்கத்திலேயே 2ஆம் பட்ட ஐஸ்வர்யம் இருக்கார். இங்க எல்லாருமே கேட்டைக்கு இங்க இந்த ஹோமங்களை அனுபவிச்சுட்டு இதை பிரார்த்திக்கிறவர்களுக்கு சகல பலன்களும் ஏற்படும். இது அந்த ஆதிவன் சுடகோர விதிந்த மகாதேசனுடைய அனுகிரக விசேஷத்தால்தான் அன்னைக்கு நான் ஆரம்பிச்சது. இன்னைக்கு அவரையே எனக்கு பூர்த்தி பண்ணி கொடுக்கறதுன்றது எனக்கு ஒரு பெரிய தன்யோஸ்மி அடியே ஒரு அவகாசம் உங்களதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு. நாங்க சுவாமி பண்ணின இந்த உபகாரத்துக்கு அங்க தன்யவாதங்கள் ரொம்ப சொல்லவே முடியாது.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇದರಿಂದ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕ್ಷೇಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀವಾಸ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಾಖ್ಯಮಣಿ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮೋಕ್ಷಾಶ್ರಮಂ ತಂ ಶ್ರೀಮದ್ ವೇದಾಂತ ರಾಮಾನುಜಮುನಿಮ ಪರಂ ಸಂಶ್ರಯೇ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ತತ್ವೇನ ಇಚ್ಛತಿ ಸ್ವಭಾವಜ ಭೋಗಾಪವರ್ಗದುಪಾಯ ಗತಿರುದಾರಗಾನ್ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮುನಿವರಾಯ பராசராய. புராணங்கள்ல சிறஷ்டமான புராணம் விஷ்ணு புராணம். சூக்தங்களில புருஷ சூக்தம் ரொம்ப சிரேஷ்டமானது. புராணங்களில விஷ்ணு புராணம் விசேஷமானது. மாதிரிலாம் விசேஷமா அனுபவித்திருக்காள். மனு தர்மசாஸ்திரம் தர்மசாஸ்திரங்கள்ல சிரேஷ்டமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பகவத்கீதை அது பாரதத்துல சிரேஷ்டமானது. இந்த மாதிரி பெருமைகள் உண்டு. 14 வித்யாஸ்தானங்கள்னு சொல்றாங்க. இந்த 14 வித்யாஸ்தானங்கள் அது எல்லாமே பூர்ணமா அதுல என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அத்தனையும் கூட இந்த விஷ்ணு புராணத்துல ரொம்ப ஆச்சரியமா பராசரர் நமக்கு எடுத்து அனுபவிக்க கொடுத்திருக்க. இந்த பராசர முனி அவர் எப்பேற்பட்டவர்னா சதா சர்வ காலத்திலையும் பகவானையே சிந்தனம் பண்ணிட்டு இருந்த உத்தம பரம்பரையில அவதாரம் பண்ணவர். வியாசம் வசிஷ்டனவதாரம் சக்தே பௌத்திரம் அகல்மஷம் பராசராத்மஜம் வந்தே சுகதாக்கம் தபோநிதிம்னு வியாசர் பத்தி விசேஷமா அனுபவிக்கிறார். அந்த பரம்பரையே பிரம்மவித் குலம். அது வசிஷ்டருடைய பௌத்திரர், சக்தியுடைய பௌத்திரர், பராசருடைய புத்திரர் வியாசர். இவருடைய குமாரர் சுகர் பிரம்மம். அவர் இவரை காட்டிலும் அதிசயமான யோகியதை உள்ளது. சுகதாத்தம் அப்படின்னு குமாரராலையும் தகப்பனாருக்கு ஏத்தம் வரலாமான்னா விஷயம் வரும். எப்போதுன்னா அந்த பரம்பரை அப்படி இருந்து பகவத்குணத்திலேயே பரிபூர்ணமா ஆழ்ந்த பரம்பரையாகிய பசங்கள்ல இருந்தும் பெரிய வளர்க்கலாம். ஆண்டாளாவது பெரியாழ்வாருக்கு கௌரவம் வந்தது. இந்த மாதிரி எல்லாம் உண்டு. சின்னவர்கள்ல இருந்தும் பெரியவர்களுக்கு பெருமை வரலாம். ஒன்றும் குறவே இல்லை. அதுலயும் எப்பேற்பட்ட பெருமை அப்படின்னு கேட்டா சுகபிரம்மர் எல்லாரையும் விஞ்சக்கூடிய அளவுக்கு பகவத் அனுபவத்துல ஈடுபட்டிருந்தார். திருக்குழந்தாண்டவன் ரொம்ப அழகா சாதிக்கிறது உண்டோ. வியாச பகவான் நடந்து வந்துட்டு இருக்கிற போது ஒரு தடாகம், அந்த தடாகத்துல நல்ல யௌவனம் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகள் எல்லாம் ஆனந்தமா ஜலக்கிரீடை ஆடிட்டு இருந்தாலாம். வியாசர் வராருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர்கள் தங்களுடைய வஸ்திரங்கள் போன்றதெல்லாம் எடுத்துட்டு மறைத்து கொண்டார்களாம். அதற்கு முன்னாடி சுகபிரம்மம் அதே வழியில போயிருக்கார். போன போது இவர்கள் கொஞ்சம் கூட விகாரம் அடையல, ஆனந்தமா ஜலக்கிரீடை ஆடிட்டு இருந்தாலாம். வியாசருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துதான், இந்த பெண்கள் இப்பதான் இந்த மாதிரி விகாரம் காட்டுறாளேன்னு அவங்களையே கேட்கலாம். நம்ம இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி உள்ள போனா இன்னும் யௌவனத்துல இருக்கக்கூடியவன் சின்னவன், அவன் போன போது உங்களுக்கு ஒன்றும் விகாரம் ஆகல, நான் கிழவன் வந்துட்டு இருக்கேன், என்ன பார்த்து இந்த மாதிரி மறைக்கிறீங்களே. அப்ப அந்த பெண்கள் சொன்னாலாம், கேள்வி கேட்காம இருக்கிறது நல்லது சுவாமி, ஏன் சொல்லுங்களேன், பதில் என்ன சொல்லுங்களேன்னா சொன்னாலாம், தேவனுடைய குமாரர் பரிபூர்ணமா பரபிரம்மத்திலேயே லயித்து போயிருக்கக்கூடியவர். அவருக்கு நாம் எந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு தொந்தரவும் ஆகாது. இங்க அப்படி இல்லை, அதனால மறைச்சிடலாம்னு
அந்த பரம்பரையை சேர்ந்து அடுத்தடுத்து இன்னும் விசேஷமான யோக்கியத்தை. அப்படி இருந்தால்தான் அந்த குலத்துக்கே கௌரவம். வேத சந்ததி அப்படின்னு சொல்றது ஒரு தாத்தா அத்தியனம் பண்ணி, தாத்தா அத்தியனம் பண்ணி, தகப்பனார் அத்தியனம் பண்ணி, நாமும் அத்தியனம் பண்ணி மேற்கொண்டு அதை வளர்த்ததேன்னா அந்த குலத்துக்கு வேத குலம்னு பேர். எல்லா குலமும் வேத குலமே ஆகணும் அப்படின்னு தான் பெரியவாளுடைய ஆசயம். வேத சந்ததி தேவனஹா அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ற அந்த காரணத்தால் தான். அப்படி இருக்கக்கூடியது குலத்துக்கு தனி கௌரவம் உண்டு. இந்த வியாசர் பராசரர் இந்த பரம்பரை இருக்கேன், இந்த பரம்பரை எப்பேற்பட்டதுன்னா அத்தனை பேரும் பரிபூர்ணமா பகவத் குணத்திலேயே ஆழ்ந்தவர்கள். அப்பேற்பட்ட உத்தம பக்தரு இந்த திவ்யமான புராணத்துக்கு காரணமாக இருந்தவர். சர்வேஸ்வரனுடைய பெருமைகளை பரிபூர்ணமா தெரியப்படுத்தக்கூடிய திவ்யமான புராணம் இது. புராண ரத்னம் அப்படின்னு ஆளவந்தார் விசேஷமா அதை பாராட்டுறார். ரத்னத்துக்கு அநேகம் பெருமைகள் சொல்லுவார். அத்ராசம், மானதம், ரத்னம், ஸ்திரம், போக்கிய பிரகாசகம், மகார்க்கம், மங்களம், ஆன்யம், சுரக்ஷாம், சுக்கிரகம், இதெல்லாமே ரத்னத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஏத்தம். சிரமம் இல்லாமல் கிடைக்கக்கூடியது. நம்ம உத்தமமான மானம் போன்றதை அளிக்கக்கூடியது, உத்தமமான ஒரு பெருமைகளை எல்லாம் நமக்கு தேடி கொடுக்கக்கூடியது, ஸ்திரமானது, போக்கிய பிரகாசம், பரம போக்கியமானது. அந்த ரத்னத்தை யார் உடையவர்களோ, ரத்னத்தை உடையவர்கள் அப்படிங்கிற காரணத்தாலேயே விசேஷமா மற்றவாளெல்லாம் பாராட்டுறார். அந்த ரத்னம் அப்பேற்பட்டது. தன்னை யார் பெற்றுக் கொண்டிருக்கார்களோ அவர்களுக்கு அதிசயத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியது. மணிவண்ணான்னு ஆண்டாள் பாடுறாள். மணியினுடைய சுவாவம் தான் பெற்றுக்கொண்டு மணி உள்ளவர்களுடைய சுவாவத்தை தன்னை அறிந்த ஞானிகளுக்கு அளிக்கக்கூடியவன் எம்பெருமான் அப்படின்னு மணிவண்ணான் எல்லாம் அனுபவிக்கிறாள். இப்படிப்பட்டது மகா அனர்த்தமானது, பரம மங்களகரமானது, எல்லா விதமான லட்சணத்தையும் அளிக்கக்கூடியது, எல்லா விதமான ஏத்தத்தையும் நமக்கு அளிக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படி ரத்னங்கள் புராணமே புராதி நவாகன எப்படியுமோ பழைய காலத்துல வந்திருந்தாலும் கூட இன்னைக்கு அப்பொழுது புதுசா இருக்கக்கூடியதுக்கு புராணம்னு பேர். அப்பொழுதுக்கு அப்பொழுது ஆறாமுதே அப்படின்னு ஆறாமுதமே நம்மாழ்வார் சரிக்கிறார். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில தத்துவ விசாரங்களை பரிபூர்ணமா விஷதமமா தெரியப்படுத்தக்கூடிய புராணம் இந்த புராணம்னு சொல்லி. சந்ததி சம்பத் ராமாயணத்தா சோக விநாசோ பாரத கதையா பக்தி விரக்திர் பாகவதேன தத்துவ விவேகோ விஷ்ணு புராணாத்துன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஒவ்வொரு கிரந்தத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பெருமை, ஒவ்வொரு சந்ததி சம்பத்து வேண்டி இருந்ததுன்னா ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தால் உண்டாகும். சோகம் போகுவதற்கு வழி பாரதம். அதே மாதிரி பக்தி விரக்தி உண்டாகணும்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம். தத்துவ விவேகம் உள்ளது உள்ளபடி தெரியறது இருக்கே அது தத்துவ விவேகம். அதை புராணம் ரத்னமா இருக்கக்கூடிய இந்த விஷ்ணு புராணம் சொல்றது. ஆளவந்தார் அது சாதிக்கிற போது தத்வேனயா சிதீஸ்வர ஈஸ்வர தத்ஸ்வபாவ யோகாபவர்க அந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப ஆச்சரியமா எடுத்து சாதிக்கிறார் ஆளவந்தார். எல்லா பெருமைகளும் கூட நமக்கு பரிபூர்ணமா அள்ளி கொடுக்கக்கூடியது இந்த விஷ்ணு புராணம் அப்படின்னு ஆளவந்தார் விசேஷமா சாதிக்கிறார். அந்த மாதிரியான உத்தமமான அந்த புராண ரத்னம், பரமசாத்விகமான புராணம், மகாவிஷ்ணுனுடைய பெருமைகள் இருக்கே அதை தெரியப்படுத்தக்கூடிய புராணம்னா அதை காட்டிலும் சாத்விகமான புராணம் இன்னொன்னு இருக்காது. இந்த சாத்விகத்தமமான அந்த புராணத்தை 3 வருஷங்கள் காலம் எல்லாருடைய உஜ்ஜீவனார்த்தம் சுவாமி விசேஷமா அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். இன்னைய தினம் அந்த கடைசி திவ்யமா ஒவ்வொன்றும் கூட அந்த ஹிருதயம் மகான்களுடைய ஹிருதயத்துல என்ன இருக்கோ இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடியதை அப்படியே எடுத்து நம்முடைய ஹிருதயத்துல எடுத்து தெரியப்படுத்தக்கூடிய சாமர்த்தியம் சுவாமிக்கு பரிபூர்ணமா உண்டு. கிருண்ணத்தையும் உபனிஷத்சு நிகூடமர்த்தம் சித்தேஷு அப்படின்னு சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிற சித்தேவி நிவேஷன் நம்முடைய ஹிருதயத்துல வைக்கக்கூடிய அந்த பெருமை ஆச்சாரியாளுக்கு உண்டு. அந்த சுவாமி அந்த மாதிரியான பெருமைக்கு பரிபூர்ணமா பாத்திரபூத்தரா இருக்கக்கூடியவர். மகான்களுடைய அனுகிரகத்தாலே இந்த மாதிரி ஆச்சாரியருடைய ஹிருதயத்துல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நம்ம ஹிருதயத்துக்கு தெரியப்படுத்தக்கூடிய சாமர்த்தியம். அதனால எல்லோரும் பரிபூர்ணமா பிரயோஜனம் பெறுவதற்கு அவகாசம் உண்டு. இப்பேற்பட்ட கைங்கரியங்கள் மேல மேல விருத்தியாகணும். சுவாமி நமக்கு இதே மாதிரி மிச்சம் நிறைய விஷயங்கள் மகான்கள் நமக்காக எத்தனை பண்ணி போயிருக்காருன்னா அது ஜீவமான பரியந்தம் கூட நாம் அது அத்தனையும் அனுபவித்தாலும் அது மாறாது. அவ்வளவு பெருசு. அவர்கள் பண்ணின உபகாரத்துக்கு பிரத்யுபகாரமும் கிடையாது. சுவாமி அனந்த கிருஷ்ணன் ரொம்ப அழகா சொன்னார். ஏத்தி மனத்து எழில் ஞான விளக்கை இருள் அனைத்தும் மாத்தினவருக்கு ஒரு கை மாறும் ஆயினும் காணகில்லான் அப்படின்னு சுவாமி தேசிகனே சாதிக்கிறார்.
சர்வஜனுக்கும் கூட ஆச்சாரியர் பண்ணின உபகாரத்துக்கு பிரத்யுபகாரம் கிடையாது, தெரியாதுங்கிறார் சுவாமி தேசியம். அவன் சர்வஜனாச்சே, இதுக்கு அவர் குறை சொன்ன மாதிரி ஆகாதோன்னு கேட்டா, எது உண்மையிலேயே இல்லையோ அதை இல்லைன்னு தெரிஞ்சு கொள்றதுதான் சரியான அறிவு. ஆகாசத்துல தாமரைங்கிறது இல்லாதது. இல்லாததை யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னதுன்னா அவருக்கு தெரியாதான் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாளா? இல்லாத பொருளை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டாதான் யதார்த்தமா தெரிஞ்ச மாதிரி. அந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் பண்ணின உபகாரத்துக்கு பிரத்யுபகாரம் இல்லாததுனால பகவானுக்கும் தெரியாதுன்னு சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிறார். இப்படிப்பட்ட பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாரு. நம்ம கிருத்தஜதையை வியக்தப்படுத்துறதுக்கும் இந்த மகான்களுடைய பெருமைகளை போத்தி உகப்பதும் புந்தியில் கொள்வதும் பொங்கு புகழ் சாத்தி வளர்ப்பதும் செத்துன்னு தேசிகன் சாதிக்கிற அந்த கிரமத்துல ஆச்சாரியர்கள் நமக்கா பண்ணிருக்கக்கூடிய உபகாரத்தை காலத்தத்துவம் உள்ள பர்யந்தம் நாம் நினைத்து நாம் ஜீவனம் அடையணும். அதுக்கு அவகாசம் நன்னா நடந்திருக்கு. அவ்வளவு பவ்யமான எனக்கும் இங்க அதை வார்த்தை பேசுறதுக்கு அவகாசம் பண்ணி கொடுத்து சொல்லிட்டு பொறுமையா கேட்டது விசேஷமான ஒரு சொல்லி சின்ன ரிக்வெஸ்ட் எல்லாருக்கும் இல்ல, எல்லாருக்கும் தனித்தனியா சுவாமி வந்து சேவிச்சது எல்லாரும் சேர்ந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, அதனால அவர் சுவாமிக்கும் அவகாசம் இல்ல, ட்ரெயின் பிடிக்கணும், அதனால தனித்தனியா வந்து பண்றதுக்கு டைம் இல்ல. சுவாமிக்கு இவங்களுடைய தெரிவிச்சுன்னு மரியாதை பண்ணணும் ஆசை ஆர்வம் கொண்டு அனுகிரக பாஷணக்காக சொன்னாங்க. இப்போ ஆமா அது ஒரு அரிசியோட அனுகிரக பாஷணம் இப்போ இது முன்னாடியே போட்டிருந்தேன். எல்லாருக்கும் போட்டு எல்லாரும் இருந்தது. அதனால அவருடைய அனுகிரகத்தோட அரிசிகளுடைய பூர்ண அனுகிரகம், ஆரம்பம் சரி முடிவையும் சரி, பூர்ண அனுகிரகத்தோட தான் இது ஆரம்பிச்சு அரிசிகள் பூர்ண ஆசீர்வாதத்தோட நல்லா நிறைவேறுது. அடியவங்களுடைய பாக்கியம் இது. எல்லாரும் நான் கண்டினியூஸா அன்வயிக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு உபன்யாசங்கள்ல சரியா தாசனம் அன்னுமனை துறவாய் அந்நியகால் அனைத்தும் நவநவ பபு போகா மனப்பாடம் நடுவில் சின்ன சமஸ்கரண இது வந்து நம்ம மைசூர் மட்டத்துல இருந்து சுவாமிக்கு சுவாமி ஏத்திருந்தாரு. இன்னைக்கு எது மேல
अद्यास्मिन् शुभे दिने अहोबिलमठस्य मैसूरु शाखायाः समिति अङ्गरूपेण अत्र तिरुनारायणपुरनाम्नि पवित्रतीर्थक्षेत्रे श्री विष्णुपुराण प्रवचनम् अत्यन्त सम्यक् रूपेण अनुष्ठाय सफलतां नीतवन्तं श्रीकार्यं स्वामिनं प्रति कृतज्ञतां नम्रतां च हार्दिकेन भक्तिपूर्वेण भावेन निवेदयामः। इदं प्रवचनमालाकार्यं त्रिवर्षपूर्वम् आरब्धम्। अस्य मधुरवाग्वैखरीं श्रोतुम् अस्माकं सर्वेषां सौभाग्यं महान्। श्रीकार्यस्वामिनः श्रीमद् अहोबिलमठ श्रीमद् जीएस स्वामिनः भगवतः श्रीमद् संपत्कुमार स्वामिनश्च अनुग्रह सर्वदा अस्मासु सर्वेषु तीर्थङ्करेषु प्रार्थयति। श्लोक स्वामिनः पादमूले समर्पयितुम् एकः श्लोक स्वामिनः पादमूले समर्पयितुम् विष्णोः पुराणमालक्ष्य